Lesson 4, the hot wetland. All of you listen. The Democratic Republic of Congo, earlier called Zaire, lies in the tropical region. It is the third largest country of Africa. The equator runs across it. The Republic of Congo lies to its west. The Central African Republic is the north. Sudan, Uganda, Rwanda, then next Burundi and Tanzania are to the east. And Zambia and Angola are in the south. Democratic Republic of Congo. Democratic Republic of Congo is earlier known as Zaire. Zaire, Z-A-I-R-E. Democratic Republic of Congo and പഴയ പേരായിരുന്നു Zaire. Then lies in the tropical region. This Zaire or Democratic Republic of Congo lies in the tropical region. അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? Tropical region-ലാണ്. It is the third largest country of Africa. ആഫ്രിക്കയിലെ മൂന്നാമത്തെ വലിപ്പത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരനാണ് ആര്? നമ്മുടെ ഈ Democratic Republic of Congo. The equator runs across it. ഇതിലൂടെയാണ് ഏത് കടന്നു പോകുന്നത്? ഇക്വേറ്റർ കടന്നു പോകുന്നത്. The Republic of Congo lies to its west. Then നമ്മുടെ ഇക്വേറ്ററിന്റെ വെസ്റ്റ് ഭാഗത്താണ് ഏത്? Republic of Congo. പിന്നെ നോർത്ത് സൈഡില് സെൻട്രൽ ആഫ്രിക്കൻ റിപ്പബ്ലിക്. നോർത്ത് സൈഡില് സെൻട്രൽ ആഫ്രിക്കൻ റിപ്പബ്ലിക്. Then Sudan, Uganda, Burundi and Tanzania are to the east. East side ഈ പറഞ്ഞ കുറെ രാജ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെ? സുഡാൻ, ഉഗാണ്ട, റുവാൻഡ, പിന്നെ താൻസാനിയ etc. are located in the east side of equator. Then Zambia and Angola are in the south. മനസ്സിലായോ? അപ്പം നമ്മുടെ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോങ്കോന്റെ പഴയ പേരെന്താ? Which is the old name of Democratic Republic of Congo? Old name is Zaire. എന്താണ് അറിയപ്പെടുക? ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോങ്കോന്റെ പഴയ പേര് Zaire, Z-A-I-R-E. ഇനി നമ്മളത് പറഞ്ഞു, ഇത് ഈ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോങ്കോ ലൈസ് ഇൻ ദ ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻ. ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയനിലാണ് ഈ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോങ്കോ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇക്വേറ്റർ പാസസ് അക്രോസ് ഇറ്റ്. ഇതിലൂടെയാണ് ഇക്വേറ്റർ കടന്നു പോകുന്നത്. ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോങ്കോയിലൂടെ ഇക്വേറ്റർ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. ഇക്വേറ്ററിന്റെ ഈ വെസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് Democratic Republic of Congo. West side of equator, Democratic Republic of Congo. Then north side, Central African Republic. Then പിന്നെ east side, Sudan, Rwanda, Uganda, Tanzania etc. Then next south side le Zambia and Angola. Okay, മനസ്സിലായോ? ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോങ്കോ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിന്റെ പഴയ പേര് സെയർ എന്നാണ്. അത് ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയനിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതിലൂടെ ഇക്വേറ്റർ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതിന്റെ ഇക്വേറ്ററിന്റെ വെസ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോങ്കോ. പിന്നെ അതിന്റെ നോർത്ത് സൈഡില് സെൻട്രൽ ആഫ്രിക്കൻ റിപ്പബ്ലിക്, അതിന്റെ ഈസ്റ്റ് സൈഡില് സുഡാൻ, പിന്നെ താൻസാനിയ, ഉഗാണ്ട, then Rwanda, Burundi etc. Then south side le Zambia and Angola. കിട്ടിയോ? മറക്കോ? ഇല്ല. Next paragraph. Land surface. The Congo River is the second longest river in Africa after the Nile. It is also called the highway of Central Africa. The river's basin is 300 to 900 meters above sea level. In the southeast lies the Mitumba mountain range, and in the northeast lies Rwenzori mountains. Mount Margarita is the highest peak in these mountains. In the south lies the Shaba Plateau and the southwest of Angola Plateau. Main of the tributaries of the river Congo including Kasai,
rise in the mountain areas. The country has 4 major lakes. There are Albert, Edward, Kivu and Tanganyika. എന്താ വായിക്ക? Tanganyika. They lie along the eastern boundary. ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാം, വായിക്കാനൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കേട്ടോ. നോക്കുക. The Congo River is the second largest river. Congo River is the second largest river. രണ്ടാമത്തെ വലിപ്പത്തിലെ രണ്ടാമനാണ് ആര്? നമ്മുടെ കോങ്കോ റിവർ. അത് ഏതിനാ? ആഫ്റ്റർ ദ നൈൽ. ഫസ്റ്റ് ആരാണ്? നൈലാണ്. ലോങ്സ്റ്റ് റിവർ, ഫസ്റ്റ് ലോങ്സ്റ്റ് റിവർ ഈസ് നൈൽ. സെക്കൻഡ് വൺ കോങ്കോ റിവർ. ഫസ്റ്റ് ലോങ്സ്റ്റ് which is the first longest river Nile. Second one Congo River. It is also known as the highway of Central Asia. ഈ കോങ്കോ റിവറിന്റെ മറ്റൊരു പേരെന്താണ്? Highway of Central Asia. Highway of Central Asia. The river's basin is 300 to 900 meters above sea level. റിവർ ബേസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോങ്കോ റിവർ ബേസിൻ എത്രയുണ്ട്? എത്ര ഉയരമുണ്ട്? 300 മുതൽ 900 മീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിലാണ്. സീ ലെവലിൽ, കടലിൽ നിന്ന് 300 മുതൽ 900 മീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് ഏത്? നമ്മുടെ കോങ്കോ റിവർ ഉള്ളത്. ഇൻ ദ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ലൈസ് മിതുംബ മൗണ്ടൈൻ റേഞ്ച്. അതിന്റെ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് ഏതാണ്? മിതുംബ മൗണ്ടൈൻ റേഞ്ച് ആണ്. പിന്നെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലോ? നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലെ റുവൻസോറി മൗണ്ടെയിൻസ്. റുവൻസോറി മൗണ്ടെയിൻസ്. Then Mount Margarita is the highest peak in these mountains. അതായത് ഈ മൗണ്ടെയിൻസിലെ, ഈ മൗണ്ടെയിൻ റുവൻസോറി മൗണ്ടെയിൻ ഉണ്ട്, അതുപോലെ മിതുംബ മൗണ്ടെയിൻസിലൊക്കെ വെച്ച് നോക്കിയാല് ഹൈയസ്റ്റ് പീക്ക് ഏതാണ്? മാർഗരീറ്റ. മാർഗരീറ്റ is the highest peak in these mountains. In the south lies Shaba Plateau. In the south, Shaba Plateau. Many of the tributaries of the river Congo, including Kasai, rise in these mountains area. ഇപ്പൊ എന്താ ഇതിൽ പറഞ്ഞത്? കോങ്കോ റിവർ ആണ് സെക്കൻഡ് ലോങ്സ്റ്റ് റിവർ. ഫസ്റ്റ് ലോങ്സ്റ്റ് റിവർ നൈലാണ്. പിന്നെ കോങ്കോ റിവറിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഏത്? ഹൈവേ ഓഫ് സെൻട്രൽ ഏഷ്യ. ഹൈവേ ഓഫ് സെൻട്രൽ ഏഷ്യ is the another name of Congo River. Then it is about 300 to 900 meters above sea level. Then in the southeast lies Midumba Range. Then northeast Ruwenzori Mountains. Then Margarita is the highest peak in these mountains. Then പിന്നെ ഏത് ഭാഗത്താ? സൗത്ത് ഭാഗത്ത് ഷാബ പ്ലാറ്റ്യൂ. Then south eastലെ അങ്കോള പ്ലാറ്റ്യൂ. മറക്കോ? ഇനി ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് കോങ്കോ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് കാസൈ. അതായത് കോങ്കോന്റെ ട്രിബ്യൂട്ടറികളിൽ ഒന്നായ കാസൈ എന്ന് പറയുന്ന നദി ഇൻ ദീസ് മൗണ്ടെയിൻസ് ഏരിയ എവിടെയാണ്? റൈസ്, അതിലൂടെയാണ് പോകുന്നത്. ദ കൺട്രി ഹാസ് 4 മേജർ ലേക്സ്. ഈ കൺട്രിയില്, ഈ കോങ്കോ ഇവിടെ 4 നദികളുണ്ട്. മെയിൻ ആയ 4 ലേക്സ്, തടാകങ്ങളുണ്ട്. ആ തടാകത്തിന്റെ പേരെന്താണെന്നറിയോ? ആൽബർട്ട്, എഡ്വാർഡ്, കിവു ആൻഡ് താങ്കനൈക. താങ്കനൈക ഒന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തേ. ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇതിലെ മെയിൻ ആയ കാര്യങ്ങള്? ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോങ്കോന്റെ മറ്റൊരു പേര് സെയർ. അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയനില്. അതിലൂടെ ഇക്വേറ്റർ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇക്വേറ്ററിന്റെ വെസ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോങ്കോ. പിന്നെ നോർത്ത് സൈഡില് സെൻട്രൽ ആഫ്രിക്കൻ റിപ്പബ്ലിക്. പിന്നെ ഈസ്റ്റ് സൈഡില് സുഡാൻ, ഉഗാണ്ട, ടാൻസാനിയ, റുവാൻഡ, ബുറുണ്ടി എക്സെട്ര. ദെൻ സൗത്ത് സൈഡില് സാംബിയ ആൻഡ് അങ്കോല. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെക്കൻഡ് ലോങ്സ്റ്റ് റിവർ ഈസ് കോങ്കോ റിവർ. ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഹൈവേ ഓഫ് സെൻട്രൽ ആഫ്രിക്ക. പിന്നെ it is about 300 to 900 meters above the sea level. പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞേ? in the southeast lies Midumba. Then northeast lies Ruwenzori mountains. വേറെ പിന്നെ Margarita is the highest peak in these areas. The south Shaba Plateau. പിന്നെ many tributaries of river Congo. Kasai is
rise in these mountains. Then 4 major lakes is here. 4 major lakes are Albert, Edward, Kivu and Tanganyika. Okay. Ni marko illalla. Next one, climate. Next one, climate. Listen. The Democratic Republic of Congo has a tropical climate. നമ്മൾ പറഞ്ഞു Democratic Republic of Congo lies in tropical region and climate is tropical climate. There is tropical climate there. Agmaya? Yes. It rains throughout the year. അവിടെ ഒരു വർഷം മുഴുവൻ എന്താണ്? മഴയാണ്. The mornings are bright and sunny. Mornings are bright and sunny. By noon time, it becomes very hot. Clouds build up, resulting in heavy rains. The plateau areas in the north and south have a dry and rainy season. Then there is very little rainfall between June and September. The temperature varies with the altitude. In Kinshasa, it rarely falls below 24 degrees Celsius, but in Buharu in the Midumba range, it is around 90 degrees Celsius. The Democratic Republic of Congo has a tropical climate. Democratic Republic of Congo lies in tropical region and tropical climate is there. Then it rains throughout the year. Throughout the year, ഒരു വർഷം മുഴുവൻ എന്താണ്? വർഷത്തിൽ മുഴുവൻ അവിടെ എന്താ? It rains throughout the year. Then the mornings are bright and sunny. രാവിലെ എന്താണ്? നല്ല പ്രകാശമാണ്, നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആണ്. Afternoon it becomes very hot. Afternoon രാവിലെ നല്ല തെളിമയുള്ള പ്രകാശം, നല്ല തെളിമയുള്ള അന്തരീക്ഷമാണ്. പക്ഷെ ഉച്ചയാവുമ്പോൾ വളരെ ചൂടാണ്. പിന്നെ ക്ലൗഡ്സ് ബിൽഡ് അപ്പ്, അത് ചൂട് കൂടും. അതുപോലെ മേഘങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങും. അതെന്തിന്റെ റിസൾട്ടാണ്? മഴ വരാനുള്ള, റിസൾട്ടിങ് ഇൻ ഹെവി റെയിൻ, വലിയ മഴ വരാനുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു റിസൾട്ടാണ് ഉച്ച കഴിയുമ്പോൾ. അല്ലെ? ചൂട് കൂടി എന്ത് സംഭവിക്കും? മേഘങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് മൂടാൻ തുടങ്ങും. The plateau areas in the north and south have dry up in rainy season. അതായത് plateaus areas in the north and south, നോർത്ത് ഭാഗത്തും സൗത്ത് ഭാഗത്തുള്ള പ്ലാറ്റ്യൂസിന് ഡ്രൈ ആൻഡ് റെയിനി സീസൺ, ഉണങ്ങിയ കാലാവസ്ഥയുണ്ട്, അതുപോലെ മഴയുണ്ട്. There is very little rainfall. അവിടെ കുറച്ച് മാത്രമേ മഴയുള്ളൂ. ഇവിടെ നോർത്തിലും സൗത്തിലും അല്ലെ? പ്ലാറ്റ്യൂ ഏരിയാസ്, നോർത്തും സൗത്തുള്ള പ്ലാറ്റ്യൂ ഏരിയാസില് കുറച്ച് മാത്രമേ മഴയുള്ളൂ. Very little rainfall is there. June and September. From June and September. ജൂൺ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള മാസങ്ങളിൽ കുറച്ച് മാത്രം മഴ ലഭിക്കുള്ളൂ. ഇവിടെ പ്ലാറ്റ്യൂ ഏരിയാസ് ആയ നോർത്തിലും സൗത്തിലും. The temperature varies with altitude. അതായത് കടലിന്റെ ഉന്നതി, നമ്മൾ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു, അത് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും? ടെമ്പറേച്ചറിൽ വ്യത്യാസം വരും അല്ലെ? Yes. In Kinshasa, it rare falls below 24 degree. ഈ കിൻഷാസയിൽ മാത്രം എന്ത് സംഭവിക്കും? 24 ഡിഗ്രിയിൽ കുറയുള്ളൂ. ബട്ട് ഇൻ ബുഹാരുവിൽ എന്താണ്? മിതുംബ റേഞ്ചിലുള്ള ബുഹാരി എന്ന സ്ഥലത്ത് ഏകദേശം 90 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരിക്കും. മനസ്സിലായോ? ഇനി എന്താ കിൻഷാസ എന്നറിയണ്ടേ? കിൻഷാസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് കോങ്കോ. കോങ്കോന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ഏത്? കിൻഷാസ. മനസ്സിലായോ? കിൻഷാസ ഇസ് ദ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് കോങ്കോ. ഇറ്റ് റെയർലി ഫോൾസ് ബിലോ 24 ഡിഗ്രി. അതായത് അവിടെ കുറച്ച് മാത്രമേ 24 ഡിഗ്രിയിൽ താഴാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ ടെമ്പറേച്ചർ. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? ഇപ്പൊ അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് ക്ലൈമറ്റ് ഒന്നും കൂടെ പറയാം. The Democratic Republic of Congo has a tropical climate. It is located in tropical region. Then it rains throughout the year. The mornings are bright and sunny. Afternoon climate is very hot and then clouds build up. It resulting heavy rain. The plateau areas in the north and south dry and rainy season. There are very little rainfall between June to September. Then the temperature varied with the altitude. Then in Kinshasa is the capital of Congo, Democratic Republic of Congo. It rarely falls below 24 degrees Celsius and Buharu in the Midumba range. Midumba range illa Buharu enna sthalathe about 90 degrees Celsius ആയിരിക്കും എന്ത്? ഹോട്ട്നെസ് അല്ലേ?
ഇത്രയും മനസ്സിലായോ മക്കളെ? മനസ്സിലായി? യെസ്, എന്തായിരുന്നു എഡ്വിൻ? ക്ലൈമറ്റ് മനസ്സിലായില്ല. എവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ്? ഇവിടുത്തെയാ? പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയനിലാണ് ഏതുള്ളത്? നമ്മുടെ ഈ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോങ്കോ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ എന്തായിരിക്കും? ട്രോപ്പിക്കൽ ക്ലൈമറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ? യെസ്. ഇനി അവിടെ എന്താണ്? ഇറ്റ് റെയിൻസ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇയർ. മാത്രല്ല മോർണിംഗ്സ് അവിടെ ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകൽ സമയങ്ങളിൽ നല്ല പ്രകാശം, നല്ല സണ്ണി ആയിരിക്കും, അതുപോലെ ബ്രൈറ്റ് ആയിരിക്കും, നല്ല തെളിഞ്ഞ സമയമായിരിക്കും. പക്ഷെ ഉച്ചയാവുമ്പോ അവിടെ ചൂടാകാൻ തുടങ്ങും, ചൂട് കൂടാൻ തുടങ്ങും. മാത്രല്ല മേഘങ്ങളൊക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും, മേഘങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങും. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? വലിയ മഴ പെയ്യും എന്നത്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? പിന്നെ കിൻഷാസ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? കിൻഷാസ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോങ്കോ. ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോങ്കോന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് കിൻഷാസ. ഓക്കെ, can I take the next paragraph? Can I take? Are you ready? Yes. Okay, നോക്ക്. Vegetation and wildlife. Vegetation and wildlife. The tropical forests have a variety of animals, yet only butterflies and birds can be seen. This is because most of the animals come out only during the night. എന്താ പറഞ്ഞേ? Tropical forests have a variety of animals. Tropical forest എന്തുണ്ട്? പലതരത്തിലുള്ള ആനിമൽസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? Variety of animals are live in tropical forest, but we can only see butterflies and birds are here. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ? ബട്ടർഫ്ലൈസും ബേർഡ്സും മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം എന്താണെന്നറിയോ? മോസ്റ്റ് ആനിമൽസ് കം ഔട്ട് ഓൺലി ഡ്യൂറിംഗ് ദ നൈറ്റ്. രാത്രി സമയങ്ങളിൽ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ള ആനിമൽസ് ഒക്കെ പുറത്തോട്ട് വരുള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? Vegetations and wildlife of this area. Tropical forest consisting different types of variety of animals are there, but we can see only birds and butterflies are there because during the night time other animals are come out. Alle, other animals are come out during the night time. രാത്രി സമയങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഇതൊക്കെ പുറത്തു വരുള്ളൂ. ഓക്കെ, next paragraph. The trees of these forests are tall and reach a height of about 60 meters. The branches join to make a roof which blocks the sunlight. This makes the inside of the forest dark and damp. എന്താ പറയുന്നേ? എന്താ പറഞ്ഞ നോക്ക്, പറയാം. The trees of these forests, അല്ലെ? The trees of the tropical forest are tall. നല്ല നീളമുള്ള മരങ്ങളാണ് ഇവിടെ. എവിടെ? ഈ ട്രോപ്പിക്കൽ ഫോറസ്റ്റില്. മാത്രമല്ല അതിന്റെ ഉയരം എത്ര ഉണ്ടാവും അറിയോ? It is about 60 meter high. It is about 60 meter high. എത്ര ഹൈറ്റ് ഉണ്ടാവും? 60 മീറ്റർ ഹൈറ്റിലാണ് ഏതുള്ളത്? അവിടെ മരങ്ങൾ 60 മീറ്റർ ഹൈറ്റിലൊക്കെ വളരും എന്നാ പറഞ്ഞത്. ഇനി the branches join to make a roof which blocks the sunlight. അവിടെ ആ ട്രോപ്പിക്കൽ ഫോറസ്റ്റിൽ നല്ലവണ്ണം എല്ലാ മരങ്ങളും നല്ല ഹൈറ്റ്, ഏകദേശം 60 മീറ്ററോളം ഉയരത്തിൽ പോകും. എന്നിട്ട് അതിന്റെ ബ്രാഞ്ചസ് ഒക്കെ തിങ്ങി നിറഞ്ഞു നിൽക്കും. തിങ്ങി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? സൺലൈറ്റ് എങ്ങോട്ട് വരില്ല? ഇതിന്റെ ഇടയിലേക്ക് വരുമോ? ഇല്ലല്ലോ. ഒരു റൂഫ് പോലെ ഇതിന്റെ ബ്രാഞ്ചസ് ഒക്കെ തിങ്ങി നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതിനുള്ളിലേക്ക്, ആ ഫോറസ്റ്റിനുള്ളിലേക്ക് വെളിച്ചം, സൺറൈസ് കിടക്കില്ല. മനസ്സിലായോ? സൺറൈസിന് അങ്ങോട്ട് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇനി this makes the inside of the forest dark and damp. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും അവിടെ എന്താണ്? ഇരുട്ടായിരിക്കും. എവിടെ? ഈ ട്രോപ്പിക്കൽ ഫോറസ്റ്റിനുള്ളിൽ. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ട്രോപ്പിക്കൽ ഫോറസ്റ്റ്, in the tropical forest then trees are very tall. It is about 60 meter height. അല്ലേ? Yes. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ്? The branches of the trees join to make roof. The branches of the trees join to make roof. അതുകൊണ്ട് so the sunrise is not enters in the forest. The sunrise is not entering the forest. അല്ലേ? ഫോറസ്റ്റിനുള്ളിലേക്ക് സൺറൈസ് പ്രവേശിക്കില്ല. കാരണം എല്ലാ ബ്രാഞ്ചും വന്ന് തിങ്ങി നിറഞ്ഞ നല്ല റൂഫായി നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിനുള്ളിലേക്കൂടെ
സൺറൈസിന് ആ ഫോറസ്റ്റിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയില്ല. സോ ദ ഇൻസൈഡ് ഓഫ് ദ ഫോറസ്റ്റ് ഈസ് ഡാർക്ക് ആൻഡ് ഡാം. എന്താണ്? എപ്പോഴും ഡാർക്ക് ആയിരിക്കും, അതുപോലെ ഡാമ്പ് ആയിരിക്കും. ഡാമ്പ് മീൻസ് നനവ്, നനവ് വെറ്റായിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാ വെറ്റാകുക? ഉണങ്ങൂല അല്ലെ? നല്ല മഴയൊക്കെ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെയിൽ കിട്ടിയാലേ ഉണങ്ങുള്ളൂ അല്ലെ? പിന്നെ അതുമല്ല ആവിയൊക്കെ കണിച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉണങ്ങണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? സൺലൈറ്റ് വേണം. അപ്പൊ സൺലൈറ്റ് ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ട്രോപ്പിക്കൽ ഫോറസ്റ്റിന്റെ ഉൾവശം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും? നനവുള്ളതും ഇരുട്ടും ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, മനസ്സിലായില്ലേ? Then next paragraph. A variety of monkeys and birds live on trees. Rhinos, elephants and hippos live here. Gorillas, the Congo peacocks, elephants, okapi, numerous squirrels, mice and tiny elephant shrews live on the ground. Crocodiles and alligators live in rivers and snakes. നോക്ക് എന്താ പറഞ്ഞേ? The variety of monkeys and birds live on the trees. അപ്പൊ അവിടെയുള്ള മരങ്ങളുടെ മുകളിൽ എന്തുണ്ടാവും? പലതരത്തിലുള്ള കുരങ്ങന്മാര്, പല ടൈപ്പിലുള്ള കുരങ്ങന്മാരുണ്ട്, പലതരത്തിലുള്ള ബേർഡ്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ rhinos, elephants and hippos are live there. rhinos, പിന്നെ elephants, hippos ഒക്കെ അവിടെയുള്ള ആനിമൽസ് ആണ്. പിന്നെ gorillas, the Congo peacocks, elephants, okapi, numerous squirrels, mice and tiny elephant shrews. ഇതൊക്കെ അവിടെ കാണുന്ന ആനിമൽസ് ആണല്ലേ. ഇനി ക്രോക്കഡൈലും അലിഗേറ്റേഴ്സും എവിടെ കാണും? റിവേഴ്സ്, നദികളിലും ലേക്സിലും. ഇനി നിങ്ങളോട് കാര്യം ഞാൻ പറയാം. നിങ്ങൾക്ക് ടൈനി എലഫന്റ് ഷ്യൂസും ഒക്കാപ്പിയും എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഗൂഗിളിൽ പോയി അടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ കാണും. അതിൽ ടൈനി എലഫന്റ് ഷ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയോ? ഏകദേശം എലീനെ പോലെയുള്ള ഒരു സാധനമാണ്, പക്ഷെ അതിനൊരു തുമ്പിക്കൈ പോലെ മുമ്പിലുണ്ട്. എലിയുടെ അത്ര പേര് കുഞ്ഞ് ഒരു എലീനെ പോലെയുള്ള ഒരു സാധനമാണ്, പക്ഷെ അതിന് തുമ്പിക്കൈ പോലത്തെ ഒരു മൂക്ക് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഒരു നീണ്ടത്. നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് പിക്ചർ കാണാൻ പറ്റൂ കേട്ടോ. When you are free, you take your phone and go to the Google. You can search different types of animals, then like okapi and tiny elephant shrews. Okay. അപ്പൊ അവിടെ കാണുന്ന വെറൈറ്റി ഓഫ് ആനിമൽസ് ഏതാണ്? വെറൈറ്റി ഓഫ് monkeys, then different birds are live there. പിന്നെ rhinos, elephants and hippos are live there. പിന്നെ gorillas, Congo peacocks, okapi, then tiny elephant shrews, etc. are the animals live on the ground. Then alligators and crocodiles are live in lakes and rivers. Okay, ഇത്രയും മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായോ? ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ. Please read the lesson, all of you. Dear students, please stop your reading. Please stop, all of you. I will repeat once more. After the repetition, I will give a chance to read. Okay. Then, നോക്ക്, നമ്മൾ പറഞ്ഞു Democratic Republic of Congo. Old name is Zaire. It is located in tropical region. Equator passes through it. Then, the west side Republic of Congo. Then, north side Central African Republic, then east side le Sudan, Uganda, Rwanda, Burundi and Tanzania. Then പിന്നെ south side le endana Zambia and Angola. പിന്നെ Congo river is the second longest river. Nile is the first longest river. Then Congo river is also known as highway of Central Asia. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞേ?
there are 4 major lakes: Albert, Edward, Kivu, പിന്നെ Tanganyika, etc. പിന്നെ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോങ്കോയിലെ ക്ലൈമറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അവിടെ ക്ലൈമറ്റ് ട്രോപ്പിക്കൽ ക്ലൈമറ്റ് ആണ്. റെയിൻസ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇയർ ആണ്. മോർണിംഗ് ഈസ് ബ്രൈറ്റ് ആൻഡ് സണ്ണി. ആഫ്റ്റർനൂൺ ക്ലൈമറ്റ് ഇസ് വെരി ഹോട്ട്. ദെൻ ആൻഡ് ക്ലൗഡ്സ് മേക്കപ്പ് ആൻഡ് ഹെവി റെയിൻസ് അല്ലേ അല്ലേ ഇറ്റ് റിസൾട്ടിങ് ദ ഹെവി റെയിൻസ്. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കിൻഷാസ ഇസ് ദ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ദ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോങ്കോ. പിന്നെ ട്രോപ്പിക്കൽ forests have thickly populated with trees. Then different animals are live there, but we can see only butterflies and birds there because during the night time animals are come out. Animals are only come out the night time. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു tropical forest trees are very very tall and it is about 60 meter height. Then the branches join to make a roof and sunrays does not enter the forest. So the inside of the forest is very dark and damp. Damp means wet. പിന്നെ പറഞ്ഞു variety of monkeys are there, varieties of birds are there. Rhinos, elephants, hippos are the animals live there. Gorillas, Congo peacocks, elephants are the animals grow in the ground. Crocodiles and alligators are live in rivers and lakes. Okay. Yes. Who will read loudly? Abel Binoy. Abel. Akmaya Katie. Akmaya, please read the lesson loudly. Yes. Akmaya, unmute your phone and read loudly. The Democratic Republic of the Congo is the tropical region. It is the largest country of Africa. The equator runs across it. The Republic of Congo is to its west. The Central African Republic is in the north. Sudan, Rwanda, and Tanzania are to the east. And Zambia and Angola are in the south. Okay, please stop. Akmaya, please stop there. Akmaya Katie, please stop there. Next one. Josie, please read. Josie Joseph. Land surface. The Congo River is the second largest river in Africa. Second largest ആണോ longest ആണോ? Longest river. നീളം കൂടിയതാണ് കേട്ടോ. ഏറ്റവും നീളം കൂടിയത് ഏതാ? നൈലാണ്. നൈല് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ നീളം കൂടിയ നദിയാണ് ഏത്? കോങ്കോ റിവർ. It is also called the highway of Central Africa. The river's basin is 309,000 meters above sea level. In the southeast level ആണോ?
southeast lies the Nitumba mountain. Nizumba Mountains region and Range. range and Josie, no. you have a punishment. Read 5 times this chapter. Please read this chapter about 5 times. Okay. After your reading, ask your parents to put the sign on it. 3 പ്രാവശ്യം അമ്മയുടെ അടുത്തിരുന്ന് വായിക്കുക, 2 പ്രാവശ്യം അച്ഛൻ്റെ അടുത്തിരുന്ന് വായിക്കുക കേട്ടോ. 5 പ്രാവശ്യം അമ്മയുടെ അടുത്തിരുന്ന് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അമ്മയ്ക്ക് ദേഷ്യം വരും. അതുകൊണ്ട് 3 പ്രാവശ്യം അമ്മയുടെ അടുത്തിരുന്ന് വായിക്കുക, 2 പ്രാവശ്യം അച്ഛൻ്റെ അടുത്തും. ഓക്കെ. യെസ്. വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ വാട്സപ്പിൽ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം. ഓക്കെ. യെസ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഏഞ്ചൽ MP. Angel. No. ഏഞ്ചൽ വായിക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നില്ല. എനിക്കറിയില്ല, ഞാനല്ലല്ലോ വായിച്ചത്. ജോസി വായിച്ചിരുന്നു. അത് എവിടം വരെയാണെന്ന് മൂക്കല്ലേ അറിയില്ല. എനിക്കറിയില്ലല്ലോ. ഞാൻ നിങ്ങളോട് എപ്പോഴും പറയുന്നല്ലേ വായിക്കുന്ന ടൈമിൽ ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് അല്ലേ? എല്ലാ ദിവസവും പറയുന്നതാണ് വായിക്കുന്ന ടൈമിൽ ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. അവർ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇടയിൽ നിങ്ങളെ വായിപ്പിക്കുന്നു. The river is 300-900 meters above sea level. In the southeast lies the Nitumba mountain range, and in the northeast lie the Ruwenzori mountains. Margarita is the highest in these mountains. In the south lies the Shaba Plateau, and in the southwest the Angola Plateau. Many of the tributaries of the river Congo, including the Kasai, rise in these mountainous areas. The country has 4 major lakes. They are Albert, Edward, Kivu, and Tanganyika. They lie along the eastern Okay, please stop there. But dear students, time is going to over. Then ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ദിവസം ചാൻസ് തരാം കേട്ടോ. Don't worry. Then ഇനി ഞാനൊരു കാര്യം പറയും. ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഇത്രയും സ്ഥലത്ത് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലൈമറ്റ് ഉണ്ട്, വെജിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്, ആനിമൽസ്, ആനിമൽസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ട്രോപ്പിക്കൽ ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് സൺലൈറ്റ് കടക്കില്ല, എന്തുകൊണ്ടാണ്? പിന്നെ വിച്ച് ഇസ് ദ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് കോങ്കോ, ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോങ്കോ. പിന്നെ അതിന്റെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് സൈഡിലൊക്കെ ഇക്വറ്ററിന്റെ വെസ്റ്റ് സൈഡിലൊക്കെ കുറെ അതിർത്തികളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ പഠിക്കുക. On the next class I will ask the questions. Okay, please read the lesson carefully. Next class I will ask questions in these areas. Okay, don't forget it. Okay, ഇതാരാ? ഏഞ്ചൽ എന്താ ഒരു മെസ്സേജ്? ഹായ് ഗ്രേസ് നോ? Okay, bye bye. Tata, bye bye. See you. Okay, bye bye.